जिदा एक छोटी जी घटना हजूर मुहम्मद के जीवन की सानू याद आ गई। हजरत मुहम्मद मुस्तफा के जीवन की एक बार हजूर बैठे सी तो कोई उन्हों का सहाबी बड़े प्रेम नाल हजूर वास्ते कंबली लैके आया, क्योंकि हजूर काली कंबली लेंदे सी, इसलिए उन्होंने काली कंबली वाला भी कहा जाता है। बोलो समझते हो? हुण हजूर बैठे है, सहाबी बड़े प्रेम नाल हजूर वास्ते काली कंबली लैके आया कि हजूर मैं बड़े प्रेम नाल तुहाडे वास्ते लई है और मैं चाहता हजूर इनू अपने उपर ओढ़न, यानी इनू अपने ते जरूर लैन। तो उस वेले कोल ही हजूर दी बेटी हजरत फातिमा बैठी है और हजूर ने अपनी पुरानी कंबली जो लई हुई सी वो हजरत फातिमा नू दे दी कि लै बेटा एक तू रख ले। और आप वो सहाबी दी लियांदी हुई प्रेम नाल जिहड़ी भेटा सी कंबली सी ओदी बुक्कल मारी। सहाबी नू भी खुशी हो गई, वो साथी वो प्यारे नू भी खुशी हो गई कि देखो मैं कोई चीज लियांदी सी अपने हजूर वास्ते, तो हजूर ने किन्ने प्यार नाल ओढ़ भी लई। क्योंकि जदों प्रेम नाल कोई अपने मुर्शद वास्ते, अपने सतगुर वास्ते, अपने प्यारे वास्ते कुछ लैके आंदा है, तो जदों प्यारा वो चीज नू इस्तेमाल करता है तो बंदे नू भी खुशी हुंदी है कि देखो मैं जिस भावना नाल लियांदी सी मेरे प्यारे ने मेरी भावना पूरी कर दी। हुण उस तो बाद हजूर उठे तो हजरत फातिमा उठ के अपने घर, क्योंकि हजरत फातिमा हजरत अली दी बेगम सी, यानी उन्हां दी पत्नी। हुण जदों हजरत फातिमा घर चले गए, हुण की होया? अगले दिन हजूर सवेरे सवेरे उठे और मन च आया कि चलो अपनी बेटी नू मिल के आईए। जदों हजूर अपनी बेटी फातिमा नू मिलने वास्ते उन्हां दे घर पहुंचे तो फातिमा बैठे हुए सी, तो जदों हजूर नू देखिया उठ के खड़े हो गए। तो उस वेले हजरत फातिमा ने हजूर नू पूछया, हजूर बाहर तो बारिश बड़ी हो रही सी, तुसी सुके हो, तुहाडे कपड़े गिले नहीं हुए, ये किस तरह करिश्मा होया? बाहर इन्ने जोरां दी बरसात हो रही है और तुसी सुके हो, तुहाडे कपड़ियां ते एक भी पानी दा छिट्टा नहीं, एक भी पानी दी बूंद नहीं है, ये किस तरह? इन्ने जोरां दी बरसात होवे तो हजूर भिजे क्यों नहीं? जदों पुछया हजूर नू तो हजूर ने कहा, बेटी फातिमा तू अपने सिर ते की ओढ़िया होया है? कहंदी हजूर तुहाडी दित्ती होई कंबली ओढ़ी है। तो हजूर कहंदे बेटा ए बाहर कोई पानी दी बरसात नहीं हो रही, तू साडी कंबली अपने ऊपर ओढ़ी है, इसलिए रहमतां दी बरसात हो रही है जिहड़ी तैनू नजर आ रही है, किसी होर नू नहीं। ये पानी दी बरसात नहीं है, तू दरअसल साडी कंबली अपने उत्ते ओढ़ी हुई है, इसलिए ये रहमतां दी बरसात है जिहड़ी सिर्फ तैनू नजर आ रही है, किसी होर नू नहीं। क्योंकि पानी दी बरसात होवे तो सारा जहान देखदा है, दुनिया देखदी है, पर जदों रहमतां दी बरसात होवे तो ओही देखदा जिहदे सिर ते काली कंबली दा साया होवे, यानी मुर्शद दा साया होवे। ताही तां कहंदे ना हत्थ विच खूंडा मोढे उत्ते लोई ए, जेदे लड़ ऐसी लगे आ ओदे वर्गा ना, यही तां प्यार हुंदा है। हुण जे तुसी दुनियावी बरसात देखनी है, यानी जो बदना चो वरसदी है, तो फिर तो ठीक है, जदों पेगी देख लियो। पर जे तुसी मालिक दियां, परमात्मा दियां, ओ खुदा दियां, ओ प्रभु दियां, ओ वाहिगुरु अल्लाह दियां रहमतां दी बरसात देखनी है, तो फिर फकीरां दे साए थल्ले आना ही पैना है। फिर फकीरां दी रहमत दा साया ओदे थल्ले आके ही असीं ओदियां रहमतां नू देख सकदे हैं, क्योंकि ओदियां रहमतां इदां नजर नहीं आंदियां। ताही तां कहंदे ना जूं तो क्या क्या नजर नहीं आता, कोई तुमसा नजर नहीं आता, झोलियां सबकी भरती जाती हैं, देने वाला नजर नहीं आता। कि वो कदों आंदा है, कदों दे जांदा है, कदों साडियां झोलियां भर जांदा है, बंदे नू भी पता नहीं लगता। इसलिए रहमत दी बरसात, किरपा दी बरसात, बख्शिश दी बरसात उदों ही साडे ते होएगी या उदों ही सानू नजर आएगी जदों असीं सच्चे संतां, फकीरां, गुरुआं, रहबरां दी सोबत विच आ जावांगे। साए दा मतलब उन्हां दी शरण विच आ जाना, उन्हां दी सोबत विच आ जाना। समझदे हो कि नहीं? क्योंकि सोबत विच आउण दा मतलब की है?
ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਸੰਤਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਰਹਿਬਰਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ ਸੋਬਤ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਐ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਫਿਕਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੇ ਸਾਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਫਿਕਰ ਅਸੀਂ ਆਪ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ, ਜਰਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ। ਤਿਆਰ ਹੋ? ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਕੋਈ ਮਹਿਮਾਨ ਆ ਜਾਵੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਕੋਈ ਮਹਿਮਾਨ ਆ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ ਆ ਜਾਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ 2 ਜਣੇ ਹੋਣ ਚਾਹੇ 3 ਜਣੇ ਹੋਣ, ਯਾਨੀ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਹੈ ਨਾਲ ਬੱਚਾ ਵੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਜਰਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਐ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੌਣ ਦੀ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ ਫਿਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਫਿਕਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਘਰ 'ਚ ਆਟਾ ਮੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਟੈਨਸ਼ਨ, ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਲਿਆਓ ਭਾਈ, ਰੋਟੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਿਲਾਣੀ ਪੈਣੀ, ਚਾਹੇ ਉਧਾਰ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਓ। ਘਰ 'ਚ ਦਾਲ ਮੁੱਕੀ ਹੈ, ਚਾਵਲ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਦੁੱਧ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮਹਿਮਾਨ ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਆ ਗਏ ਐ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਣ ਦਾ, ਪੀਣ ਦਾ, ਰਾਤ ਰਹਿਣ ਦਾ, ਸੌਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੀਏ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਆਪ ਸਾਨੂੰ ਪੁੰਜੇ ਸੋਣਾ ਪਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਰੇ 'ਚ ਸੁਲਾਣਾ ਪੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਿਮਾਨ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਏ ਦਾ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਾ, ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਉਹ ਉਹਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਘਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਸਾਨੂੰ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਕੋਈ ਮਹਿਮਾਨ ਆ ਜਾਵੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ ਆ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੀ ਫਿਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਖਾਣ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾ ਆਵੇ, ਪਾਣ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾ ਆਵੇ, ਸੌਣ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾ ਆਵੇ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾ ਆਵੇ, ਉਹਦੀ ਹਰ ਕਮੀ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਜ਼ਰਾ ਹੁਣ ਸੋਚੋ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਘਰ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੇਗਾ। ਸੋਚੋ ਜ਼ਰਾ, ਜੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹਦੀ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਥੋੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆਏ ਮਹਿਮਾਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਮਾਲਿਕ, ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਜਿਹਦੀ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਕੁੱਲ ਜਹਾਨਾਂ 'ਚ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਆ ਮਾਲਿਕ ਆ ਗਿਆ ਤੇਰੇ ਘਰ, ਆ ਗਿਆ ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜ਼ਰਾ ਸੋਚੋ ਉਹ ਸਾਡੀ ਫਿਕਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਭਰੇਗਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰੰਗ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਭਰੇਗਾ? ਜ਼ਰੂਰ ਭਰੇਗਾ, ਪਰ ਸ਼ਰਤ ਇਹੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਮਹਿਮਾਨ ਘਰੋਂ ਤੁਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਆਉਣ ਨੂੰ, ਪਰ ਬੈਠਾ ਰਵੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ, ਉੱਥੇ ਭੁੱਖਾ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਠੰਡ 'ਚ ਠੁਠਰੀ ਜਾਵੇ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਵੇ ਭਾਈ ਤੇਰੇ ਘਰ ਨੂੰ ਤੁਰਿਆ ਸੀ, ਬੜੀ ਠੰਡ ਲੱਗੀ, ਉਹ ਤੂੰ ਤਾਂ ਪਹੁੰਚੇ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਮੈਂ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਲੈ ਹੁਣ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਬੈਠੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਠੇਕਾ ਲਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਰਜਾਈ ਦੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ? ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਆ, ਮੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਤਾਂ ਆ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਮੈਂ ਫਿਕਰ ਕਰਨੀ, ਮੇਰੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਆਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਬੈਠੇ ਦਾ ਕੀ ਪਤਾ ਤੂੰ ਕਿਹੜੀ ਬੱਸ ਫੜਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਹੜੀ ਟ੍ਰੇਨ ਫੜ ਕੇ ਕਿੱਧਰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਬੰਦਾ ਵੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਰੱਬ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮਿਹਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਬੈਠਾ ਇਦਾਂ ਦੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨੇ ਕਿਹੜੀ ਬੱਸ ਫੜ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਠੇਕੇ ਵਾਲੀ ਫੜਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਾਲੀ ਫੜਨੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੀ ਪਤਾ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਕਿੱਧਰ ਤੁਰ ਪਵੇ ਬੰਦਾ, ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਏਦਾਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਰ ਪਿਆ ਠੇਕੇ ਨੂੰ, ਰੱਬਾ ਕਿਰਪਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਰੱਬ ਕਹਿੰਦਾ ਠੇਕੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਰਪਾ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਰਾਬ ਹੀ ਮਿਲਣੀ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਚਾਹੀਦੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਦਰ ਤੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜੋ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਉਹੀ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਢਾਬੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹੋ ਹਾਂ ਜੀ ਦਿਖਾਓ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੇ ਸੈੱਟ, ਸੋਨੇ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਸੈੱਟ, ਢਾਬੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਦਾਲ ਦੱਸ ਕਿਹੜੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਰੋਟੀ ਦੱਸ ਕਿਹੜੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਉਹ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸੈੱਟ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਹੀਰੇ ਮੋਤੀ ਦਿਖਾਵਾਂ? ਉਹ ਦੇਖਣੇ ਤਾਂ ਸੁਨਿਆਰੇ ਕੋ ਜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਜੋ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਉਹੀ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਬੰਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹੈ, ਚਾਹੁੰਦਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ, ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀਵਨ 'ਚ ਸਕੂਨ ਹੈ, ਪਰ ਸ਼ਰਨ ਕਿਹਦੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ। ਆ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਨਾ ਬੁੜੀ ਨੀਂਦ ਆ ਜਾਵੇ, ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਉੱਠਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ ਖੜੀਆਂ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕੁਛ ਤਾਂ ਲੱਭਦੇ ਗਲਤ ਜਗ੍ਹਾ ਪਏ, ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੀਰੇ ਮੋਤੀਆਂ ਤਾਂ ਲੱਭਦੇ ਅਸੀਂ ਢਾਬਿਆਂ ਤੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਦਾਲ ਮਿਲਣੀ ਹੈ, ਫੁਲਕਾ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਮਝਣਾ ਇਸ ਨੂੰ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹੈ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆਨੰਦ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਜੜ ਨੂੰ ਸਮਝੋ, ਇਹ ਫੁੱਲ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਮਿਲਣੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਬਾਗ ਖਿਲਿਆ ਹੋਵੇ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸੰਤਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਰਹਿਬਰਾਂ ਦੇ ਕਾਮਿਲ ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਣੀਆਂ ਹੈ ਉਹ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਗੱਲ ਦਰਬਾਰਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਗੱਲ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਮਕਾਨ ਕੈਸਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਜਰਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਇੱਟਾਂ ਪੱਥਰਾਂ ਨਾਲ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ। ਗੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਇਮਾਰਤ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗੇ ਗਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਫਕੀਰ ਸੰਤ ਗੁਰੂ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋ, ਇਹ ਖੇਤ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋ,
जरा सोचो, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਇਮਾਰਤ ਪਰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇੱਥੇ ਸਤਸੰਗ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਖੇਤ ਹੋਣਾ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਗੇ ਬੋਰੀ ਵਿਛਾ ਕੇ ਬਹਿ ਕੇ ਦੇਖਿਓ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਪਾਗਲ ਇੱਥੇ ਕਿੱਦਾਂ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਯਾਨੀ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਮਾਰਤਾਂ ਮਹੱਤਵ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀਆਂ, ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦਾ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸਹੀ ਵਿਚਾਰ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਦੇ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਅੱਛੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੇ ਬਦਲਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਗਿਆਨ ਨੇ ਬਦਲਣਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਗਿਆਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਭਰਮਾਂ ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਉਲਟਾ ਮੈਨੂੰ ਭਰਮਾਂ 'ਚ ਫਸਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਉਲਟਾ ਮੈਨੂੰ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਹੀ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਰਾ ਸਮਝਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਅਗਰ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰਹਿਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕੇ, ਉਹ 84 ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚੋਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕੱਢ ਲੈਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਰਮਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕੇ, ਆ ਟੇਵੇ ਕੁੰਡਲੀਆਂ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕੇ, ਆ ਮੰਗਲੀਕ ਪੈਂਚਕਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ 84 ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚੋਂ ਜਾਂ ਭਵਸਾਗਰ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚੋਂ ਕਿੱਦਾਂ ਬਚਾ ਲੈਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਐਸੇ ਸੰਤਾਂ, ਫਕੀਰਾਂ, ਗੁਰੂਆਂ, ਰਹਿਬਰਾਂ ਦੀ, ਐਸੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਸ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ, ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਪ੍ਰਭੂ, ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਤੇ ਯਕੀਨ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਤੇ ਯਕੀਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਡਰ, ਸਾਰੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕਿਹਦਾ ਡਰ ਹੈ? ਜਰਾ ਸੋਚੋ, ਗ੍ਰਹਿਾਂ ਦਾ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ, ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਦਾ, या ਤੁਹਾਡੇ अंदर भरोसा है, यकीन है कि मेरा मालिक मेरे साथ है तो डरने की क्या, जब मेरा मालिक मेरे साथ है तो डरने की क्या। बस ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ ਸਾਥ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਡਰਨ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਫਿਰ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਚਿੰਤਾ ਕਰਾਂ? ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਦੱਸਿਆ, ਸ਼ਰਨ ਜਦੋਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬੰਦਾ, ਤਾਂ ਵੇ ਸ਼ਰਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਫਿਕਰ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਮਹਿਮਾਨ ਦੀ ਫਿਕਰ, ਇਦਾਂ ਹੀ ਉਹ ਮਾਲਿਕ ਕਰਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਸ਼ਰਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਫਿਕਰ। ਪਰ ਜੇ ਇਨਸਾਨ ਹੀ ਕਿਤੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਬੈਠਾ ਰਵੇ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਕਹੇ, ਐ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ ਨਹੀਂ ਭਰੀ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੀ ਕਦੋਂ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਰਸਤੇ 'ਚ ਬੈਠਾ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਰਸਤੇ 'ਚ ਭਟਕਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਸੇ ਲਈ ਤਾਂ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਔਰ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਦਰ ਦਰ ਦੀ ਦੁਰ ਦੁਰ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਦੁਰ ਬਣ ਜਾ ਇੱਕ ਦਰਦਾ, ਜੇ ਇੱਕ ਦਰਦਾ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿ ਜੇ ਰਹਿ ਜਾਏ ਕੁਝ ਪੜਦਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ? ਇਹ ਇਹੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਕਿ ਇੱਕ ਤੇ ਯਕੀਨ ਰੱਖ, ਇੱਕ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖ, ਚਾਹੇ ਤੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਈਸ਼ਵਰ ਕਹਿੰਦਾ, ਰਾਮ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਨਾਮ ਹੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੈ, ਤਾਕਤ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਤੇ ਯਕੀਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤੇ ਜਦੋਂ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਤਾਰ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਇੰਨਾ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਫਿਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ।